Pranam are the lotus feet of the Divine Mother. Karunamai Ma Param Prabhu Sri Aurobindo उपस्थित समस्त मातृ सन्तान आमे समस्ते जानिचे माँ प्रथम थर पाई 1914 मसीहा मार्च 29 तारिख में पंडिचेरी आसी पहुँचले और श्रीअंद साक्षात कले ते माँ पंडिचेरी को आसवा एवं श्री अरविंद को साक्षात करवा या पश्चात बहुत बड़ कारण सब अच्छी तेबे मु आज तारी विषय सम्यक सूचना देवी। श्री अरविंद को वास्तव रूपे देखिबार 10 वर्ष पूर्वर माँ तांको स्वप्न रे देखी सेतबेले फ्रांस रे श्री अरविंद के विषय केही किछि जान नथिले। माँ कहछंदी पर्यायक्रमे मु बहुत सूक्ष्म दृश्य देखुथिली एवं सेमानक मधुर अधिकांश जोटा कि भारत विषय रे मु किछि जान नथिली। जेपरि अधिकांश यूरोपीय प्रकृत भारत विषय रे किछि जान नांती। सेमानकर धारणा भारत एपरि एक देश जोठारे लोकମାନେ बहुत रीतिनीति मानती और धर्म भीरु तार इतिहास बहुत गोलमालिया एवं सठिक मध्य नुहे एवं सेठारे असाधारण कथा सब घटे। तेणु सत कहया गले मु मध्य किछि जान नथिली। तापरे कौन कहूली मु बहुत सूक्ष्म दृश्य देखुली। स्वप्न मु श्री अरविंद को देखुली। तांकर बाह्य आकृति जपरी ठीक सही परी उज्जवल महिमामंडित से व्यक्ति जहाँ को बहु वर्ष परे चर्मचक्षुरे देखिली। प्राय कृषांग तंबामिशा सुना तंबामिशा सुना तारपरी देहर रंग तीक्ष्ण पार्श्व मुखाकृति विक्षिप्त शुश्रुराजी दीर्घ केश परिधान धोती धोतीर शेषांश कांधरे पड़ी अन्य कांध मध्य देहरे से अंशटी अनावृत नग्न पदजुगल। सेतले मु भाविथिली जे यह स्वप्नर एक परिच्छद कौनसी भारतीय को भारतीय बेश देखी नथिली एवं से स्वप्न मु जहा कली वास्तव जीवन में पूर्व सेपरी केबे करनथिली। मु हिंदू मानक परी तांका पाद तले प्रणाम कली एवं ताहा मो अवधारणार बहिर्भूत कौनसी किछि न भावी मु केवल प्रणाम कली। कहीं किपरि कली ता मध्य जाने ना। मु प्रणाम कली एवं ठीक से समय मो बाह्य सत्ता प्रश्न कर उठिला ये सब कौन। मांकर अभिषाग्नि नीरवरे ऊर्धाभिमुखी जली चली थाए। से जानिथिले दिने दिने से सुजोग आसिबो। हृदयर निभृत मंदिर मध्यरु उत्थित हेब से प्रार्थना सफल हेब। निरुद्वेग चित्तरे से खाली प्रतीक्षा करुथिले। अनंत श्रुतिपटरे से प्रार्थना अनुरणित हो उठिला। फ्रांसर परिचित परिवेश छाड़ी ताको सुदूर भारत को जीवाको हेब। भारत तांकर विधि निर्दिष्ट से दिव्य कर्मपीठ। प्यारिस छाड़ी आसवा दिन माँ लिखिले जोटा कि मार्च 4 1914 आज शेष दिन तुम सानिध्य सौरभसिक्त एक निर्जन गृह रे टेबुल रे आ केबे से लिखी जाने ना। आपातत 3 दिन आ किसी लिखिपारि नहीं। अंतर्मुखी एकाग्रता सह जेतेबेले ए पृष्ठाटी उपर दृष्टिपात करुची देखुची जे पूर्वलिखित पृष्ठागुड़िक जेपरी सुदूर अतीतर स्वप्न मध्य लीन हो जाउछंती। अन्य दिगरे खाली पृष्ठागुड़िक भविष्यतर केते कौन संभाव्य स्वप्न रे भरी उठिचंती। फरासी भारतर प्रतिनिधि भावे फरासी प्रतिनिधि सभारे निर्वाचन प्रार्थी होई
ମସିହ ପଲ୍ ରିଚାର୍ଡ ଭାରତ ଆସୁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯିଏକି ମାଦାମ ମୀରା ରିଚାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଆସୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବିଧିର ବିଚିତ୍ର ବିଧାନ, ନିର୍ବାଚନରେ ମସିହ ରିଚାର୍ଡ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପାଇଲେ ତାଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଗୁରୁଙ୍କୁ। ଏହି ନିର୍ବାଚନର ତଦବିର ଲାଗି ଆଗରୁ ମସିହ ରିଚାର୍ଡ ଆଉ ଥରେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଆସିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ହାତରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତୀକ ପଠାଇଥିଲେ। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଭାରତର ଯେଉଁ ମହାଯୋଗୀ ତାର ଅର୍ଥ ବୁଝାଇ ଦେବେ, ସେ ହିଁ ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କର୍ମପଥର ଗୁରୁ ବା ସାଥୀ। ମସିହ ରିଚାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନା ଓ ଚିନ୍ତାର ଅନୁରାଗୀ ଥିଲେ। ମହାଯୋଗୀଙ୍କର ସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ଯାଇ ସେ ଏହି ପଣ୍ଡିଚେରୀ ସହରରେ ମହାଯୋଗୀ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ। ଯେ ସେହି ପ୍ରତୀକର, ଯାହାପରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରତୀକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ଏହି ପ୍ରତୀକର ଅର୍ଥ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେ ବୁଝାଇ ଦେଲେ। ଅଧୋମୁଖୀ ତ୍ରିଭୁଜଟି ସଚ୍ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ତ୍ରିଭୁଜଟି ଜୀବନ ଆଲୋକ ପ୍ରେମ, ଦୁଇ ତ୍ରିଭୁଜର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର ହେଲା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ, ତନ୍ମଧ୍ୟସ୍ଥ ପଦ୍ମ ହେଉଛି ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କ ଅବତାର ଏବଂ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଜଳ ସୃଷ୍ଟି ବା ବିବିଧତ୍ୱର ପ୍ରତୀକ। 1914 ମସିହା ଆସନ୍ନ ମହାଯୁଦ୍ଧର ରଣଭେରୀ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତି କୋଣରେ ବାଜୁଛି, କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତ ସମାହିତ ଚିତ୍ତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଚେତନାର ନବ ଉନ୍ମେଷ ଲାଗି। ମୁଁ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦେଖୁଛି, ମୋର ଦୃଷ୍ଟି ଆହୁରି ଗଭୀର ହୋଇ ଉଠୁଛି। ମୋର ଏକମାତ୍ର ଇଚ୍ଛା ଏହି ସମୟରୁ ଯେପରି ଏକ ନୂତନ ଆନ୍ତରଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଯେପରି ସ୍ଥୂଳ ବସ୍ତୁ ସକଳ ଉପରୁ ଅଧିକତର ଅନାସକ୍ତ ହୋଇ ତୁମର ଦିବ୍ୟ ବିଧାନ ପ୍ରତି ଅଧିକତର ସଚେତନ ହୋଇପାରେ, ତାର ପ୍ରକାଶ ନିମନ୍ତେ ଅଧିକତର ଅନନ୍ୟମୁଖୀ ହୋଇ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିପାରେ। ଏ ଯୁଗ ଯେପରି ନେଇ ଆସୁ ମହତ୍ତର ଜ୍ୟୋତି, ମହତ୍ତର ପ୍ରେମ, ତୁମ ବ୍ରତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତର ନିଷ୍ଠା। କାଗାମାରୁ ନାମକ ଏକ ଜାପାନୀ ଜାହାଜରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଅଭିମୁଖେ। ସଙ୍ଗରେ ମସିହ ରିଚାର୍ଡ। ଉତାଳ ସାଗର ବକ୍ଷରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଏ ଯାତ୍ରା ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଭରି ଦେଇଛି ଅନାହତ ପ୍ରଶାନ୍ତି। ସମୁଦ୍ର ଢେଉ କାଟି ଜାହାଜ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଅନନ୍ତ ଜଳରାଶି, ଉପରେ ଅନ୍ତହୀନ ନୀଳିମ ଆକାଶ, ଦିଗ୍ବଳ ଧାରରେ ଏକର ନୀଳିମା ଅନ୍ୟର ନୀଳତନୁକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ବୃତ୍ତାକାରରେ ବହୁ ଦୂର ଲମ୍ବି ଯାଇଛି। ପୁଣି ଅନୁପମ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ। କ୍ଷଣେ କ୍ଷଣେ ଆକାଶର ରୂପ ବଦଳୁଛି, କେବେ କେବେ ଝରି ପଡ଼ୁଛି ବୃଷ୍ଟିର ଅଗଣନ ବାରିବିନ୍ଦୁ। ମାଙ୍କ ଚେତନାର ପରିଧି ମିଶିଯାଇଛି ସେହି ଅନନ୍ତ ନୀଳିମାରେ। ଅଚେତନା ଅବଚେତନର ଧୂସରତାକୁ ମ୍ଳାନ କରିଦେଇ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାର ଶ୍ୟାମଳିମା ମନୋଭୂମିକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିଛି। ତାଙ୍କର ଦିନଲିପିରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ହେ ଭଗବାନ, ହେ ମଧୁରତମ, ଏହି ଜାହାଜ ଉପରେ ହିଁ ମୋର ସକଳ ଉପଲବ୍ଧି ହେଉଛି। ମନେ ହୁଏ ଏ ଜାହାଜଟି ଯେପରି ଶାନ୍ତିର ଧାମ, ପବିତ୍ର ମନ୍ଦିର। ତୁମର ଆରାଧନା କରି ସେ ଯେପରି ଚାଲିଛି ଅବଚେତନାର ତରଙ୍ଗ ରାଶି ଭେଦ କରି। ସୁଦୂରରେ ଛାଡ଼ି ଆସିଥିବା ସ୍ୱଜନ ପରିଜନ, ପରିଚିତ ଅପରିଚିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗି ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଶାନ୍ତି ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ରାତ୍ରିର ନୀରବତା ମଧ୍ୟରେ ତୁମର ଶାନ୍ତି ସର୍ବତ୍ର ବିରାଜିତ। ମୋ ହୃଦୟର ନୀରବତା ମଧ୍ୟରେ ବି ତୁମର ଶାନ୍ତି ନିତ୍ୟ ବିରାଜିତ। ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା ସେହିମାନଙ୍କ କଥା ଯେଉଁମାନେ ପଥକୁ ନିର୍ବିଘ୍ନ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ରାତି ଉଜାଗର ରହି
जहाज उपर पहरा देउछन्ति। मु कामना कली सेमानंक अंतर मध्यरु शांति अवतरण करू, सेठारे स्थायी भावे प्रतिष्ठित हो। तापर मने पड़िला से समस्तंक कथा जो माने एकांत आत्मविश्वासी भावनाहीन निश्चेतनारे तंद्राच्छन्न सेमानक दुख दैन्य पई चिंतित होई करुणार्द्र हृदय मु कामना कली सेमानक हृदय तुम शांतिर कणाटिए मध्य जेपरि स्थान पाऊ, सेमानक मध्य जेपरि आध्यात्मिक जीवन फुटी उठू, आलोक आसी जेते अज्ञान जेते अंधकार दूर करि दऊ। पुणी मोर मने पड़िला से सब जीवंक कथा जो माने एही विपुल सागर वक्षरे बास करुछंती, जो माने दृश्य बा अदृश्य कामना कली सेमानंक उपरे तुमर शांति प्रसारित हेउ। तापरे मोर सेमानंक कथा मने पड़ला जो मानकु बहु दूर रे छाड़ी आसीछु, जो मानक स्नेह एबे भी आम सह रहिछि। गभीर स्नेह नहीं सेमानक लगे प्रार्थना कली जेपरि तुमर सचेतन और स्थायी शांति को निजर ग्रहण क्षमता अनुसार से माने लाभ करंतु। गभीर समाहित चित्तरे नीरव आराधना करी तुमर शांति भिक्षा कली। मांकर से अनिर्वचनीय भावधारा बहन करी जहाज आसी पहुँचला पोर्ट सयद रे। सेठाकार वाणिज्य दूत बाहा संप्रदाय भुक्त माँ को से सादरे आप्यायत कले। माँ कर पहुँचवा खबर से अब्दुल्ला बाहांक चिठी जानी थिले। तापरे सुएज केनाल धरी जहाज आगे चलला। केनाल रो दुई दिगरे इजिप्ट और ऑस्ट्रेलिया सैन्य दल धीर मंथर गति कूल धरी जहाज चली। चारिआडे केवल धू धू मरुभूमि, जो आड़ को चाहिए खाली बाली आउ बाली। दिगंत विस्तृत सही बालुका राशि देखी माँ आत्मस्थ हो लिखिंट धू धू मरुभूमिर एही निर्विचल अभंग नीरवता मध्य रही तुम मधुमय स्थितिर किछि आभास। वर्तमान मु बुझीपारुछि बालुका राशिर विपुल वक्षरे आश्रय ग्रहण को कहीं चिरकाल तुम प्राप्तिर प्रकृष्ट उपाय रूपे धरा जाइछि। किंतु तुमको जे जानी पारिछि तापाई तुम्हें सर्वत्र सकल वस्तु मध्य विराजित। गोटे विषय अपेक्षा अन्यटी जे तुमको सुंदरतर भावे प्रकाश करि पारे से बोध तार नाही। हे भगवान, तुम लगी मो हृदय पिपासित, मो चिंता सर्वदा सदा सर्वदा तुमको खोजी चली। मोरे नीरव पूजा ये प्रणाम ग्रहण कर। अनिर्वचनीय प्रकृति और अपरूप भगवान का सह मधुर मिलनर स्वाद अनुभव करी मार्च 26 तारीख रे माँ आसी पहुँचले बौद्ध तीर्थ कोलंबो रे। सेठारे जड़े बौद्ध धर्मपद सह देखा करने को थिला। बौद्ध माने कौनसी प्रकार देखा साक्षात वा लौकिकतार विरोधी, पुणी कौनसी स्त्री लोक सह देखा करवा। किंतु सही बौद्ध धर्मपद और तांक जननी माँ को जेपरी सादर अभ्यर्थना जनइले कोलंबो परी बौद्ध तीर्थ रे ता कल्पनार बहिर्भूत। माँ कर इच्छा थिला कोलंबो रे जलयात्रा शेष करी ट्रेन जोगे रामेश्वरम दे पंडिचेरी जिबे। टिकेट किणा हला, किंतु ट्रेन ले चढ़िबा समय विपद उपस्थित। कोलंबो रे कलेरार प्रकोप हेतु रेल कर्तृपक्ष यात्री नेबाक अनुत्सुक। सेथिपाई डाक्तर सर्टिफिकेट आवश्यक, किंतु डाक्तर सर्टिफिकेट नहीं। कोलंबो से कलरा लगी से कथा माँ जानी नथिले। कोलंबो जे कलरा लगी से कथा माँ जान नथिले। केवल जहाज ओह्लैवा समय किपरि एक शारीरिक असुस्थता अनुभव करुथिले। मन को एकाग्र करी निज उपर विशेष शक्ति प्रयोग करी से असुस्थता को दूर करथिले। शेष डाक्तर सर्टिफिकेट नथिबारु
ସେହି ଜାହାଜରେ ପୁଣି ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଯାହାପରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଅନନୁଭୂତ ଅନୁଭୂତିରେ ଅଭିଭୂତ କରିଥିଲା। ଦୀର୍ଘ ଏହି ଯାତ୍ରା ପଥରେ ବହୁ ଅସୁବିଧା ଦେଖା ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ କାହାର ବରାଭୟ ଯେପରି ସେସବୁକୁ ଦୂର କରିଦେଇଥିଲା। ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଆହୁରି ଅନେକ ଦୂରରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜ ଦେହ ଉପରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଧରଣର ଆକର୍ଷଣ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ବିଷୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, କେଉଁ ଦିଗରେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ସମୁଦ୍ର ବକ୍ଷରେ ଜାହାଜ ଭାସମାନ, ଦିଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯନ୍ତ୍ର ବିନା ସେ କେଉଁ ଦିଗରେ ଚାଲିଛି ତା ଜାଣିବା ମୁସ୍କିଲ। କୂଳବଳର ଯେତେବେଳେ ଧାରଣା ନାହିଁ, ସେହି ସମୟରେ ମୋ ଦେହର ଗୋଟିଏ ପଟେ ଚୁମ୍ବକର ଆକର୍ଷଣ ପରି ଏକ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆକର୍ଷଣ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ହଠାତ୍ ଏପରି ହେଲା ଏବଂ ଜାହାଜ ଯେତେ ଆଗେଇ ଚାଲିଲା, ସେ ଆକର୍ଷଣ ସେହି ପରିମାଣରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ମୋର ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଅନୁଭବ ଶକ୍ତିର ଇସାରାରେ ବୁଝିପାରିଲି ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଠିକ୍ ସେହି ଦିଗରେ, ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗ ଶକ୍ତି ସେତେଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ। ଜାହାଜ ତୀରଭୂମିର ନିକଟରୁ ନିକଟକୁ ଆଗେଇ ଯାଉଥିଲା। ମା ତାଙ୍କ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ବୋଧଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଦେଖିଲେ ଯେ ସହରର କୌଣସି ଏକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ନୀଳରଶ୍ମି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠି ଝଲମଲ କରୁଛି। ଜାହାଜରୁ ଅବତରଣ କରି ଭାରତ ମାଟିରେ ପାଦ ଦେବାର ପବିତ୍ର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେହି ନୀଳ ଆଲୋକରୁ ଆହୁରି ଗଭୀର ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବିଧି ନିରୂପିତ ସ୍ଥଳୀ ଅଭିସାର ଲଗ୍ନ ସମ୍ମୁଖେ ଆସିଛି। ଏବେ ବିଶ୍ୱ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚେ ସବୁ ବିଧି ସୁବିହିତ, ଘଟେ ଯଥାସ୍ଥାନେ କାଳେ ନୋହି ବ୍ୟତିକ୍ରମ। ମା ଧନୁଷ୍କୋଟି ରାମେଶ୍ୱରମ ଠାରୁ କିଞ୍ଚିତ ଦୂରରେ, ଧନୁଷ୍କୋଟି, ସେଠାରେ ଜାହାଜରୁ ଅବତରଣ କରି ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗେ ଆସି 1914 ମାର୍ଚ୍ଚ 29 ତାରିଖ ସକାଳେ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା ପରମ ମିଳନର ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। 1914 ମାର୍ଚ୍ଚ 29 ତାରିଖ ବିଶ୍ୱର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଇତିହାସରେ ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ଦିନ। ସେହିଦିନ ଅପରାହ୍ନ 3:30 ସମୟରେ ପତିତପାବନୀ ଜାହ୍ନବୀର ଧାରା ମିଳନ ହେଲା ମହାର୍ଣ୍ଣବ ସହ। ମାଙ୍କର ଅଭିନବ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୂର୍ତ୍ତ ହୋଇ ସେ ଶୁଭକ୍ଷଣରେ ରୂପଗ୍ରହଣ କଲା। ଯେଉଁ ନୀଳାଲୋକରୁ ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ପରମ ପୁରୁଷ ତାଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ନେତ୍ରରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲେ, ଅଜାଣତରେ ଯାହାଙ୍କୁ ସେ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶକ୍ତିର ଆଧାର ହୋଇ ସେ ଶଶରରେ ସମ୍ମୁଖରେ ଆବିର୍ଭୂତ। ସେତେବେଳେ ରିଉ ଫ୍ରାନ୍ସୁଆ ମାର୍ତ୍ତାରେ ଥିବା 41 ନମ୍ବର ଘରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ରହୁଥିଲେ। ସେହି ଦର୍ଶନ ବିଷୟରେ ମା କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ପାହାଚ ଚଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲି। ପାହାଚର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶିଖରରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ସେ ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଯେପରି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଥିଲି। ସେହି ପୋଷାକ, ସେହି ଭଙ୍ଗୀ, ତୀକ୍ଷ୍ଣାର୍ଷ ମୁଖାବୟବ, ଉନ୍ନତ ଶିର, ମୁହଁ ଫେରାଇ ସେ ମୋତେ ଚାହିଁଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେ ଚକ୍ଷୁ ଦେଖି ମୁଁ ବୁଝିପାରିଥିଲି ସେ ସେହି। ତାପରେ ନତଶିରେ ପାଦପଦ୍ମେ ଅର୍ଘ୍ୟ ଢାଳି ତାର, ସେବିକା ନମିଲେ ଯେହ୍ନେ ଦେଖି ଦେବତାରେ, ଆସେ ଯେ କରୁଣା ରୂପେ ବିଛୁରି ଆଲୋକ, ମହିମାର ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଧାମୁ ଆପଣାର। ଭରିବାକୁ ସୁଷମାର କାଳଖଣ୍ଡ ଯେତେ, ପାତି ଦେଲେ ପୂଜାରିଣୀ ଆପଣା ଜୀବନ। ଦେବତା ଚରଣ ତଳେ ଲୀଳାଭୂମି ସମ, ତନୁ ତାଙ୍କ ହୋଇଗଲା ପୁଲକର ନୀଡ଼। ହୃତ୍ସ୍ପନ୍ଦନ ବହେ ତାର ସ୍ମୃତି ଆନନ୍ଦ। ଆଉ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଦେଖିଲେ ମାନୁଷୀ ତନୁରେ ଏକ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶକ୍ତି, ଏକ ପ୍ରଜ୍ଞାଭାସ୍ୱର ମନ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ ଉପଲବ୍ଧିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେତନାର ଏକ ନିଶେଷ ଅକୁଣ୍ଠ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ। ସେହି ମଙ୍ଗଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ
दुई जण ही निर्पाक। माँ कहिचंती तांको बिना मोर अस्तित्व नहीं, मो बिना से अप्रकाशित। ता परदिन आकाश उज्ज्वल। माँ पुणी आसिले श्री अरविंद सानिध्य को संगरे मसियो पॉल रिचार्ड। श्री अरविंद से बारंडारे अपेक्षा करथिले। सम्मुखरे गोटे छोट टेबुल, तापर नील रंगर टेबुल क्लॉथ। मसियो रिचार्ड सह श्री अरविंद आसन्न युद्ध विषय कथबार्ता आरंभ करदेले, किंतु आखि बंद करी माँ बसी रहिले तांको पाद निकटरे। धीरे धीरे एक परम नीरवता तांको मध्यरु अवतरी आसिला। सबकिछि विलुप्त शून्य हो गला। सुंदर धारणाराजी सबू अवलुप्त हो गला। खाली बाकी रहला एक शून्य गर्भ अचंचल प्रतीक्षा, जार स्थिति मनर ऊर्ध्वरे। सतर्कतार सह माँ मनर से नीरवता को रक्षा करने को लगिले। बंद हो गला सकल मानसिक क्रिया। अध घंटा परे माँ जेतेबेले उठिले, सेतेबेले मन पराशांति रे परिपूर्ण। से शांति तांका सह चिरदिन रहिथिला। माँ तांका दिनलिपि लिखिछंती, 30 मार्च 1914। धीरे धीरे सुदूर दिगंत स्वच्छ हो उठुची। पथरेखा स्पष्ट प्रति मुहूर्त आगे चली निश्चय निश्चयतर अभिमुखे। शत शत जीव जदि गभीर अज्ञानतार निगूढ़ अंधकार मध्य निमज्जित हो रही था, से विशेष किसी जायस नहीं। काली जहाँ को दर्शन कलु से तो ही पृथ्वी रे वास्तव हो अवस्थान करुचंती। केवल तांको उपस्थिति ही एक कथार प्रत्यक्ष प्रमाण जे से सुदिन आसीबो जेतेबेले अंधकार आलोकरे रूपांतरित हेबो, जेतेबेले प्रकृति रे तुम राज्य पृथ्वी उपरे स्थापित हेबो। हे भगवान, यही अत्याश्चर्यर दिव्य स्रष्टा, यही कथाटी श्रवण करिया मात्रे मो हृदय आनंद और कृतज्ञतारे उछुली उठुची। अंतरर आशा सीमा अतिक्रम करि चलुची। हे मोर देवता, तुमको आराधना करिया पे मोर आ भाषा नहीं। तुम निकटरे मु निशब्द प्रणति जनाउछि। मांकर देहबोध लुप्त हो जाइछि। शरीर और सर्वसतारे असीमर स्पर्श, गभीर शांति आनंद आलोक प्रेम रे परिपूर्ण समग्र सता। सकल बाधा सकल आवरणर शीत सकाळर झरापत्र परी झरी पड़ुछि। यही आत्मलुप्त अवस्था से लिखिछंती, सहसा आवरण छिन्न हो जाइछि। दिक्मंडल उद्भासित यही निर्मल दर्शन लाभ करी मोर समग्र सता कृतज्ञतारे परिपूर्ण। तुम पाद तले जे निजक अर्पण कर देइछि। माने हुए मोर कौन सीमा नहीं, सर्वबोध पर्यंत नहीं, कौन संवेदन, कौन चिंता, कौन अनुभव नहीं। रही केवल प्रेम और आलोक विधौत अनिर्वचनीय आनंद परिपूर्ण प्रशांत अनाबिल विशुद्ध विशालता। ये सब बिना मु जेपरि आउ किछि नुह। मोर ही मु पूर्वर मु ठारू एबे पृथक जे वर्तमान कहि पारु नहीं, ताहा मु ना तुमे। अनाहत एक छंदरे सबकिछि छंदायित हो उठिछि। परम प्रेमर निशेषरे आत्मसमर्पणर रूप नहीं तांको लिखित राधार प्रार्थना। परम प्रियतम, प्रथम दर्शने जानिली तुमे मोर अंतरतम प्रभु हृदय अधीश्वर। ये दिन अर्घ्य घेन सबु चिंता उच्छ्वास आवेग अनुभूति तुमे प्रभु। मो जीवनर गति प्रत्येक रक्तबिंदु शरीर प्रतिकोष। निजर बोली आजी नाही जे किछि मोर, जाहि जा कर मते, चाहि जा कर मते, तुमरी इच्छा मते निशेषे मु तुमर। दिय जीवन मृत्यु दुख वा सुख, सानंदे करी नेबी वेदना बा आनंद। तुमे जा
ଯା ବାଛିଦେବ। ତୁମର ଯେତେ ଦାନ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଉପହାର ମୋ ଲାଗି ପରମେଶ ବହିଛି ନିରନ୍ତର ଶାଶ୍ୱତ ମହାନନ୍ଦ। ପରମ ମିଳନର ସେହି ମଙ୍ଗଳମୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖାଦେଲା ଏକ ନବ ଉନ୍ମେଷର ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ପ୍ରଭାତ। ମାଙ୍କର ଆଶା ଓ ଅଭିପ୍ସା ନବରୂପରେ ରୂପାୟିତ ହୋଇ ଉଠିଲା। ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ପଥ ପରିକ୍ରମ କରି ନିର୍ମେଷ ନୟନରେ ସେ ଯାହାଙ୍କ ପଥ ଚାହିଁ ରହିଲେ, ନିଷ୍କମ୍ପ ଚିତ୍ତରେ ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କରି ଅପୂର୍ବ ଦେବ ଦୁର୍ଲଭ ସ୍ପର୍ଶ ପାଇଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ। ଏତେ ଦିନରେ ଅନ୍ୱେଷଣ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଏକ ନୂତନ ସ୍ପନ୍ଦନରେ ଜାଗି ଉଠିଛି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି 3 ଏପ୍ରିଲ 1914, ମନେ ହେଉଛି ମୁଁ ଯେପରି ଏକ ନୂତନ ଜୀବନ ନେଇ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଅତୀତର କୌଣସି ନିୟମ, କୌଣସି ଅଭ୍ୟାସ ଆଉ ମୋର କିଛି କାମରେ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଆଗେ ଯାହାକୁ ପରିଣତି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛି ସେସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମାତ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ ମନେ ହେଉଛି ଏଯାବତ୍ ମୁଁ ଯେପରି କିଛି ହିଁ କରିନାହିଁ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଜୀବନ ଯେପରି ଆଦୌ ଯାପନ କରିନାହିଁ। ସେ ପଥରେ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ବୋଧହୁଏ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ, କିଛି ପ୍ରକାଶ କରିପାରି ନାହିଁ। ସବୁ ଉପଲବ୍ଧି, ସବୁ ଅନୁଭବ ନୂଆ କରି ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ହେବ। ମୋର ମସ୍ତିଷ୍କ ଶୂନ୍ୟ, କୌଣସି ଜ୍ଞାନ, କୌଣସି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନାହିଁ, କୌଣସି ଆଶାର ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣେ ମୋତେ ମୋ ଜୀବନକୁ ଚିରଦିନ ଲାଗି ବିସର୍ଜନ କରିଦେବାକୁ ହେବ। ଖଣ୍ଡିଏ ଅଲେଖା କାଗଜ ହେବାକୁ ହେବ। ହେ ଭଗବାନ, ସେହି କାଗଜ ଉପରେ ତୁମର ଚିନ୍ତା, ତୁମର ଇଚ୍ଛା ଅବିକୃତ ଭାବରେ ଲେଖା ହେବ। ସମୟର ରଥଚକ୍ର ତଳେ ଦିନ ପରେ ଦିନ ବିତିଯାଏ। ଅତୀତ ମୃତ ନୁହେଁ, ନୂତନ ରୂପ ନେଇ ସେ ଦେଖା ଦେଇଛି। ମା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଯେ ନୂତନ ଯୁଗ ଉନ୍ମୁକ୍ତ। ମସିହ ରିଚାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ମହାମାନବ, ଏହି ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ସତ୍ୟକୁ ଦେଖି ବିହ୍ୱଳ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ପରେ ଜାପାନର ଗୋଟିଏ ସଭାରେ ସେ କହିଥିଲେ, ଏକ ମହତ୍ ବସ୍ତୁ, ମହାନ ଘଟଣା, ମହାମାନବ, ଏସିଆର ଦିବ୍ୟ ମାନବ ଆବିର୍ଭାବର ସମୟ ଆଗତ ପ୍ରାୟ। ସାରା ଜୀବନ ପୃଥିବୀର ସକଳ ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିଛି। ଚିରଦିନ ମୁଁ ଏହା ହିଁ ଅନୁଭବ କରିଛି ଯେ ପୃଥିବୀର କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ। କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ନଥିଲେ ଏ ପୃଥିବୀ ମୃତକଳ୍ପ ହୋଇଯାଆନ୍ତାଣି। ସେମାନେ ହିଁ ତାର ଆଲୋକ, ତାର ଉତ୍ତାପ, ତାର ପ୍ରାଣ। ସେହି ପୁରୁଷ ଶ୍ରେଷ୍ଠଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଏସିଆରେ। ସେ ଭବିଷ୍ୟତର ନେତା, ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ। ସେ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ। ତାଙ୍କର ନାମ ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷ। ଆଉ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଦେଖିଲେ ସେ ଅପୂର୍ବ ଆତ୍ମବିଲୁପ୍ତ ସର୍ବାତ୍ମ ସମର୍ପିତ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର ମାନବୀ ରୂପଙ୍କୁ। ତାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ବିନା ପୂର୍ଣ୍ଣଯୋଗର ବିଶାଳ ଉପଲବ୍ଧି ହୁଏତ ପୃଥିବୀ ବକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତା। ସାବିତ୍ରୀ ମହାକାବ୍ୟରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତୁମରି ପରଶେ ଖୋଲେ ଅନ୍ଧ ମାନବର ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଅତିକ୍ରମୀ କାଳ ଗତି କରେ। ନିତ୍ୟ ରଥଯାତ୍ରା ମୋର ଅତିକ୍ରମୀ ମୃତ୍ୟୁ ଜୀବନର ବୁକୁ ଭେଦି କାଟି ସେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ପହଞ୍ଚିବ ଆନନ୍ଦର ସୁଦୂର ପ୍ରସାରେ। ଦେବପୁରୀ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ କି ସମ୍ଭାବନା ନିହିତ, କି ଏକ ବିରାଟ ଦିଗନ୍ତ ପ୍ରସାରିତ। ତାର ଅନୁପମ ରୂପ ମାଧୁରୀମାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରତିଭାତ ହୋଇ ଉଠିଲା। ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଅବସ୍ଥାନ କାଳରେ ସାଧନାଲବ୍ଧ ଧନକୁ ପୃଥିବୀର ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ମୁଖକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ସ୍ଥିର ହେଲା ଆର୍ଯ୍ୟ ନାମକ ଏକ ଇଂରାଜୀ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶିତ ହେବ ଏବଂ ଫରାସୀ ଭାଷାରେ ରିଭ୍ୟୁ ଦ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସିନ୍ଥେସିସ୍। ଫରାସୀ ଅନୁବାଦରେ ସକଳ ଦାୟିତ୍ୱ ମା ଓ ମସିହ ରିଚାର୍ଡ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଏଇଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମାଙ୍କର ପଣ୍ଡିଚେରୀ କର୍ମଯଜ୍ଞର ପ୍ରଥମ ସୂତ୍ରପାତ। ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶନ ଯାବତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ, କାଗଜ କିଣା, ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଖାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନାମ ତାଲିକା ଓ ହିସାବପତ୍ର ଲେଖା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ମା ନିଜେ କରୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ କେତେଜଣ ମୁଷ୍ଟିମୟ ସାଧକ ମାତ୍ର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସହ ବାସ କରୁଥିଲେ। ଭାରତ ବାହାରୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କୁ
ନିଜର କରିନେବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ସଂକୁଚିତ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଗୁଣରେ ଗୁଣମୟୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକାନ୍ତ ସ୍ୱଜନ ହୋଇଉଠିଲା। ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ମା ବୋଲି ଡାକିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ଥିଲେ ମାଦାମ ମୀରା। ବୋଧକଳ୍ପ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ବାହୁଛାୟା ତଳେ ରହି ଯେଉଁ ସାଧକମାନେ ତାଙ୍କର ବିଶାଳତା ବୁଝିପାରି ନଥିଲେ, ମା ଆସି ଖୋଲିଦେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ନେତ୍ରର ଆବରଣ। ମା ହିଁ ସନ୍ତାନର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ, ତାର ଆଦର୍ଶ ଜାଜୁଲ୍ୟମାନ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ହୋଇ ମା ଶିଖାଇଲେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କିପରି କରିବାକୁ ହୁଏ। ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ସମସ୍ତେ ମା ରହୁଥିବା ଘରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସହ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭୋଜନ କରୁଥିଲେ। ନିଜ ହାତରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ମା ସେମାନଙ୍କୁ ପରିବେଷଣ କରୁଥିଲେ। ଅଭାବ ଅନାଟନର ସନ୍ଧିକ୍ଷଣରେ ମା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଲେ ଶ୍ରୀମୟୀ ହୋଇ। ମନର ଅନ୍ଧକାରକୁ ଆଲୋକିତ କରିବା ପାଇଁ ଯେପରି ଆର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଦୀପ ଜଳିଲା, ସେହିପରି ଅନ୍ନଚିନ୍ତା ଚମତ୍କାର କାଳିମା ଦୂର କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରାଗଲା। ଅର୍ଥାଗମ ଲାଗି ମା ହିଁ ପ୍ରଥମେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟର ସୂତ୍ରପାତ କରିଥିଲେ। ମାଙ୍କର ପରାମର୍ଶରେ ସୌରିନ୍ ଆର୍ଯ୍ୟ ଷ୍ଟୋର ଖୋଲିଲେ। କବି ନିଶିକାନ୍ତ ଲିଖିଛନ୍ତି, କାହାର ନିଶ୍ୱାସ ନନ୍ଦନରେ ଗନ୍ଧ ଆସେ, ଅମର୍ତ୍ୟର ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ତୁମରି ଏ ମର୍ତ୍ୟ ମର୍ମେ। ତବ ସଙ୍ଗୋପନେ ଆଜି ସାଜିଛି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିଛି ସେ କନକ ରାଜୀବ ବନେ, ଅସୀମ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟମୟୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଯେଉଁ ମହାସାଗରର ତରଙ୍ଗ ବକ୍ଷରେ ବିଶ୍ୱ ଉଦ୍ବେଳିତ, ଅନ୍ତରତମକୁ ସବୁକିଛି ସମର୍ପଣ କରିଦେଇ ସେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନିର୍ବିଚଳ। ମା ତାଙ୍କର ଦିନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ହେ ଭଗବାନ, ମୋର ଚିନ୍ତା ଶାନ୍ତ ହୋଇଛି, ହୃଦୟ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି, ଗଭୀର ଭକ୍ତି ଓ ଅସୀମ ନିର୍ଭରତା ନେଇ ମୁଁ ତୁମ ପ୍ରତି ଉନ୍ମୁଖ ହୋଇଛି। ମୁଁ ଜାଣେ ତୁମ ପ୍ରେମ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ତୁମ ନ୍ୟାୟର ରାଜ୍ୟ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ସ୍ଥାପିତ ହେବ। ହେ ଭଗବାନ, ମନକୁ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ କରି ହୃଦୟକୁ ସୌରକରଦୀପ୍ତ କରି ଅକୁଣ୍ଠ ଭାବରେ ନିଜକୁ ତୁମ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ମୋର ମୁଁ ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଉ। କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ମା ଚାହିଁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେପରି ଏହି ସୌଭାଗ୍ୟ ହେଉ, ସମସ୍ତେ ଯେପରି ଏହି ଆତ୍ମନିବେଦନର ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଲାଭ କରନ୍ତୁ ସତ୍ୟର ମହାନ ସ୍ପର୍ଶ। କିନ୍ତୁ ଏ କ'ଣ ସତେ ସମ୍ଭବ? ସେ ଦୂର ଶୈଳ ଶିଖର ଆରୋହଣ କ'ଣ ସମ୍ଭବପର? ତାର ଇଙ୍ଗିତ ମା ଦେଇଛନ୍ତି ସତ୍ୟପଥ ଆରୋହଣୀ ନାଟକରେ।